হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি একটা একদম পিসফুল ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। সো ওয়েলকাম ব্যাক টু পম্পিজ এনার্জাইজ সোল। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং আমার সঙ্গে আপনারাও এনজয় করুন। এতক্ষণে থাম্বনেল দেখেই আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিসের ভিডিও এটা। তো বেসিক্যালি আমি একটা পুরো ল্যাদখোর মানুষ। এত দিনের ভিডিও আমি এখন দিচ্ছি। হ্যাঁ, 25 ডিসেম্বর অর্থাৎ এই 2022 বড়দিনে আমি পার্ক স্ট্রিট গেছিলাম। আর এই ফার্স্ট টাইম আমি পার্ক স্ট্রিটের এই লাইটিং এত কিছু দেখলাম। বলতে গেলে একটা কিউরিওসিটি থেকে যাওয়া। সারাটা দিন ঘুরবো বলে কমফোর্টেবল থাকার জন্য আমি আমার বিদেশি কাম দেশি বন্ধুর দেওয়া এই ফুল স্লিভ টপটা আর একটা বন্ধুর দেওয়া ক্যাথলিনের রেড কালারের ব্যাগটা আর এই ব্লু জিন্সটা ক্যারি করেছিলাম। তো সকাল সকাল এই কেকটা বানানোর পর আমি শ্যাম্পু ট্যাম্পু করে এই যে চণ্ডালিকা হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তো আমরা একটা ক্যাব বুক করে নিয়েছিলাম, আমরা কয়েকজন কলিগ মিলে গেছিলাম। তো তার মধ্যে কয়েকজনের যে নাইট ডিউটি ছিল এগুলো নাইটের পরে বেরিয়েছে, এই জন্য গাড়িতে ঘুমোতে ঘুমোতে যাচ্ছে। তো আমরা টোটাল 4 জন মিলে গেছিলাম, 3 জন কলিগ ওরা অফিস থেকে আসছে আর আমি মধ্যমগ্রাম থেকে উঠে পড়েছিলাম। তো আমাদের অনেক সকাল সকালই বেরোনোর প্ল্যান ছিল, যথারীতি আমরা লেট করেছি, যার জন্য আমরা যখন গেছিলাম আমাদের অ্যাকচুয়ালি একটা চার্চে গিয়ে ওখানকার প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করার প্ল্যান ছিল। তো ফার্স্ট থেকে অ্যাটেন্ড করার প্ল্যান ছিল, কিন্তু আমরা যেহেতু লেট করেছি অলরেডি প্রোগ্রামটা স্টার্ট হয়ে গেছে। তো চলুন আপনারাও এই দারুণ প্রোগ্রামটা এনজয় করুন আমাদের সঙ্গে। Things can bring us temporary peace in our life. कुछ बातें हमें अस्थायी Only one person that can bring us peace to our soul, and that is Jesus. केवल एक व्यक्ति हमारी आत्मा को शांति दे सकता है, वो है यीशु। He brings shalom and wholeness to our lives as we live in this world. जैसे हम जगत में जीते हैं, वो हमें शालोम परिपूर्णता देते हैं। He will handle all the conflicts you face either in your life or around you. हमारे जीवन में चारों ओर की हर एक समस्या से वो निपट लेंगे। So those of you who are faced with outward conflicts right now, जो भी बाहरी या अंदर से कोई विवाद से गुजर you रहे may हैं, have had a conflict with your family member, शायद परिवार के सदस्यों के साथ कोई or विवाद with your best friend, या अपने नजदीकी मित्र से, or people around you might have, led you into having a conflict with them. ये चारों ओर के लोगों ने आपको दिया झगड़े करने में। I want you to know that we want to invite the Prince of Peace, and he will come here today and calm your conflicts and give you peace. He sat on a, okay, great. Humpty Dumpty had a great fall. Our master, put your life back together again. यीशु आए हैं आपके जीवन को वापस जोड़ने के लिए। The hope that Isaiah talks about is not a dead hope. It's not a mystical hope, friends. ये शायद नबी जिस आशा की बात करता है वो कोई मृत या रहस्यमय आशा नहीं है। He's talking about a real hope, because Jesus is very real. बात करता है एक असल सच्ची आशा की, क्योंकि यीशु बिल्कुल असल है। I want to close with this. इस बात के साथ मैं समाप्त करूंगा। When you feel like you are done, जब आपको लगता है आपका काम तमाम हो गया, perhaps what you're going through, your response is, I am done. आपकी परिस्थिति में आप कह रहे हैं मेरा हो गया है। I want you to listen to this truth. सुनिए सच्चाई को। When you feel like you are done, जब आपको लगता है मेरा काम तमाम हो गया, God is not done. परमेश्वर का काम खत्म नहीं He हुआ। is writing your story. वो आपकी कहानी लिख रहे हैं। And when He finishes writing your story, और जब वो लिखना खत्म करेंगे, it's going to be amazing and glorious. वो अद्भुत महिमा से भरा होगा। So on behalf of Meena, my wife, and our family, मैं मेरी पत्नी और परिवार की तरफ से, the pastoral team and the church board, पासवानों की मंडली और कलीसिया की बोर्ड की Pastor तरफ से, Ivan and Sister Sheila, पास्टर आइवन और बहन शीला की I तरफ wish से, each one of you and your family a blessed, hope-filled Christmas and a glorious New Year. आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की भी। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And Pastor Jacob will come and close the service after the choirs. पास्टर जेकब आएंगे और सभा समाप्त करेंगे। তো প্রোগ্রামটা এতটাই পিসফুল অ্যান্ড এনার্জেটিক ছিল, আমি কি বলবো, আমি মন দিয়ে জাস্ট শুনছিলাম। একটা দুটো ছোট ছোট জাস্ট ক্লিপ আমি নিয়েছি। আমরা পার্ক স্ট্রিটের অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চে এসেছিলাম, কেননা ওরা বলেই দিয়েছিল যে দিদি যেখানকার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে সেখানে যাবে, যেখানে কিনা হিন্দি আর ইংলিশে হয়তো বলে এরকম। কেননা খ্রিস্টানদের মধ্যেও ওদের আবার কুকি আরো আলাদা আলাদা সব কমিউনিটি রয়েছে, তো যেগুলোর ভাষা আমরা হয়তো বুঝতে পারবো না। তো এখন একটা প্রেয়ার হবে, চলুন দেখতে থাকুন সেটা। The darkness, hope and good news. He is the promised Emmanuel.
This morning, I believe, as you've heard this word and heard the songs and the worship, there are some of us standing here, you're saying, you know what? I've come into this. ये आशा है You're not here by accident, you have a purpose for you're here today. तुम गलती से यहाँ नहीं आए हो, यहाँ आए हो किसी उद्देश्य से. So I want us to close our eyes. Our eyes are closed and you're saying, you know what? I need prayer today. তো জিসাস ক্রাইস্ট রিলেটেড এরকম এনার্জেটিক কথাবার্তা, বক্তৃতা, প্রেয়ার, তারপর মিউজিক সব মিলিয়ে প্রোগ্রামটা দারুণ ছিল। খুব এনজয় করেছি। এনজয়ের থেকে বড় কথা একটা যেন শান্তি মিলেছে মনের মধ্যে, বেশ একদম পিসফুল ছিল পরিবেশটা। আর এখানকার সবথেকে যে জিনিসটা আমার বেশি ভালো লেগেছে এই কমিউনিটির মধ্যে, আমরা যখন প্রথমে এন্ট্রি নিলাম না, ওদের যে একটা আপ্যায়ন করার যে তালিকা ছিল না, একদম আলাদা রকমের, এত ভালো লেগেছিল। কেউ কাউকে চিনি না জানি না, অথচ ওরা এত সুন্দরভাবে মানে আপ্যায়নটা করেছিল না, দিয়ে যে যার সিটে বসিয়ে দিল। তো আপ্যায়নটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। যাই হোক, আমাদের এই প্রোগ্রামটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, প্রায় 2-2:30 বোধহয় বেজে গেছিলো এই প্রোগ্রামটা কমপ্লিট হতে। তারপরে তো আমাদের যা হয়, ফটো সেশন চললো একটু ওই জায়গাটাতে। বেশ জায়গাটা দারুণ ছিল, হলটা ওপরে বা নিচে বেশ সাজানো ছিল, দুদিক থেকে সিঁড়ি ছিল, দেখতে বেশ ভালো লাগছিল। এই যে আমরা শুরু করে দিয়েছি ফটো সেশন। তো মানে কে দাঁড়াবে, কোথায় দাঁড়াবো, ফটো তুলবো, মোটামুটি ওখানে লাইন লেগে গেছিলো ওই মিডিলটাতে ফটো তোলার জন্য। তো আমরা ওখানে বেশ কয়েকটা গ্রুপই তুললাম, তারপর সিঙ্গেল ফটো তুললাম। এই যে হলটার অ্যাম্বিয়েন্সটা এতটা ভালো ছিল, দারুণ ছিল অ্যাম্বিয়েন্সটা, সবাই একদম সাইলেন্ট ছিল, একটা দারুণ পরিবেশ ছিল, আমার এত ভালো লেগেছে। তারপরে উপরে ব্যালকনির মতো যে জায়গাটা, ওখানেও বসার জায়গা ছিল। দুদিক থেকে যে অরেঞ্জ কার্পেট পাতা ওই জায়গাটা, ওখান থেকে নিচে নেমে হল থেকে বাইরে বেরোনোর এটা রাস্তা ছিল, একদম যেখানে অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ বলে বাইরে লেখা আছে, তার জাস্ট এই ভেতরের দিকটা হচ্ছে এই জায়গাটা। আর ওখানে দুদিকে বেশ প্রচুর ফুলের গাছ লাগানো ছিল, দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। তো প্রচুর মানুষজন এসছে এখানে, বাইরে দাঁড়িয়েও কিছুজন বেশ ফটো তুলছিল। এটা একদম সামনে গেটটা, এই অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ, ওখানে একটা ওটা স্কুল আছে ওই নামে, প্লাস পেছনে একটা হসপিটাল, ওদের একটা হসপিটালও আছে খ্রিস্টান কমিউনিটির। তো আমরা যাই হোক, আমাদের এবার খিদে পেয়ে গেছে, 2-2:30 বেজে গেছে। আমরা বাইরে বেরিয়েই চা বিস্কিট খেয়েছি, তারপরে ওখান থেকে বেরিয়েই রাইট সাইডের ওই ফুটপাথ ধরেই আমরা হেঁটে গেছি। হেঁটে বেশ কিছুটা এগিয়ে তারপর রোড ক্রস করেছি। রোড ক্রস করার পরে বাঁদিকে একটা ডমিনোজ পড়ে। তো আমাদের প্ল্যান ছিল ওখানে ডমিনোজে পিৎজা খাওয়ার। এখন হাঁটছি, হেঁটেই যাচ্ছি, হেঁটেই যাচ্ছি। Because of this is the cross and we are just buying the gift for us. His birthday and we are not giving anything to him. We are just buying for ourselves and for ourselves. তো এই দিদিটা জিসাস ক্রাইস্ট রিলেটেড কিছু বুক ডিস্ট্রিবিউট করছিল, বলছিল যে আজকে দিনে জিসাস ক্রাইস্ট রিলেটেড বই কাউকে দেওয়া মানে, দান করা বা ডিস্ট্রিবিউট করা মানে খুব পুণ্যের কাজ, এরকম করে বলছিল। তো যাই হোক, আমরা ধীরে সুস্থে হাঁটছিলাম আর ওই ডমিনোজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এই কারণে, বিকজ 5টা-6টা না হলে তো লাইট জ্বলবে না, তো সেই টাইমটা তো কোথাও না কোথাও স্পেন্ড করতে হবে। তো তাই আমরা বেশ খানিকটা হেঁটে অবশেষে ডমিনোজে পৌঁছে গেছি। এখন মেনু সিলেকশন হচ্ছে যে কি খাবো, কোন পিৎজাটা আমরা খাবো। তো আমাদের এই যে ট্যুর প্ল্যানার ওর গাইডার যাই হতে পারে, বা আমাদের এই আজকের দিনের প্ল্যানার যে, সে মেনু সিলেক্ট করলো। তারপর আমরা ওয়েট করছি, ওখানে বসার জায়গাও ইভেন পাচ্ছিলাম না, এতটা ভিড় ছিল ওখানে। আলটিমেটলি আমরা পুরো ভুকা আদমি হয়ে এখন বসে আছি, বিভৎস খিদে পেয়েছে। অবশেষে চলে এসেছে আমাদের খাবার। Which one is chicken? Wow. Which one is chicken? This is veg. This one is a corn. Okay, let's start. আচ্ছা, এটা করলি
তো আমরা পিৎজাটা অর্ডার দিয়ে না ভাবছিলাম যে বেশ অনেকটা টাইম স্পেন্ড করব, একটু ধীরে সুস্থে খাবো। কিন্তু আমাদের এতটাই খিদে পেয়েছিল, জলদি, জলদি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ইভেন এক্সট্রা এতটা হয়ে গেছে আমরা আর কমপ্লিট করতে পারছিলাম না পুরোটা। আর বাইরে বিভিন্ন জায়গায়, জায়গায় না এরকম ক্রিসমাস যে ক্যাপগুলো হয় ওগুলো, তারপর মাথায় যে লাইটিং কি সব ব্যান্ড টাইপের পরে সব জায়গায়, জায়গায় বিক্রি হচ্ছিল। ইভেন বাচ্চা থেকে বয়স্ক বা মধ্যবয়স্ক মানুষজনও মাথায় এইসব পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বেশ দেখতে মজার লাগছিল, আমার ভালো লাগছিল। ফার্স্ট টাইম দেখছিলাম এরকম সিনগুলো। তো আমরা ডমিনোজ থেকে মোটামুটি 4:30 পরে 5টার দিকে বেরিয়ে এসেছিলাম। এবার তখনও কিন্তু লাইট অন হয়নি। তো আমরা কি করব, বাধ্য হয়ে দোকানটার সামনে বসেছিলাম। খুব বাজে স্মেল আসছিল, দোকানটা কিসের দোকান ছিল জানি না, যার জন্য বাকরুলিন এরকম করছে। তো যাই হোক, আমরা অনেকক্ষণ এখানে ওয়েট করেছিলাম। আমরা ওয়েট করেছিলাম বিকজ অফ যে লাইটিংটা না দেখে চলে আসবো। তো প্রায় 5:30 পরে হয়তো 6টার দিকে হয়তো লাইটগুলো অন হয়েছিল। বাট তারপরেও আমরা লাইট জ্বলার পরেও কিছুক্ষণ এই জায়গাটা যেখানে সবাই রাস্তা পারাপার হচ্ছে, অনেক পুলিশ মজুদ ছিল। প্লাস ওটা যেহেতু চৌমাথা ছিল, তো আর চতুর্দিক থেকে না ব্যারিকেড করে দিয়েছিল সব রাস্তাগুলো। গাড়ি তো 6টার পরে আর কোনো গাড়ি ঘোড়াই ওখানে চলতে পারছিল না। যাই হোক, আমাদের মেইন পুরো দিনটা মানে ভীষণ, ভীষণ ভালো আর আনন্দে কাটিয়েছি। বাট এই খাওয়ার পরে না আমরা নিজেরাই টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। প্লাস সঙ্গে সবথেকে বাজে জিনিস যেটা হয়েছে আমাদের পুরো ডেটাতে, আমরা 2 থেকে 2.5 ঘন্টা আর কয়েকজন কলিগ আসবে বলে তাদের জন্য ওয়েট করছিলাম। তো ওটা একটা মানে জাস্ট কোনো কাজ ছাড়া বসে থাকা একদম বোরিং ছিল টাইমটা। আদারওয়াইজ পুরো দিনটা খুব ভালো কেটেছে। তারপরে লাইট অন হতে আমরা আস্তে, আস্তে এগিয়ে গেছি। বাট আমাদের একটা ভুল হয়েছিল, আমরা যদি তখনই খেয়ে বেরিয়ে যেতাম না, তাহলে হয়তো সিধা বেরিয়ে আসতে পারতাম। যেহেতু আমরা সবাই রাস্তাটা খুব ভালো করে চিনি না। আমরা যে অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চের ওখান থেকে এসছিলাম, ওই জায়গাটা ব্লক করে দিয়েছে। হুম? তো যাই হোক, আমরা যে লাইট দেখে, 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 দেখে যেদিকেই সিগন্যাল দিচ্ছে ওদিকেই প্রচুর সিকিউরিটি ছিল, পুলিশ ছিল প্রচুর, যেহেতু প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল। মানে আস্তে, আস্তে যত সন্ধে বাড়ছিল 6:30 7টার পর থেকে এত বীভৎস ভিড় হচ্ছিল। তো মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি তেমন কিছু আমি দেখতে পেলাম না। দুর্গাপুজোর মতো চতুর্দিকে লাইটিং, এখানে শুধু কয়েকটা পার্টিকুলার জিঙ্গল বেলস এইসবই ছিল। আদারওয়াইজ কি চারদিকে লাইটিং ছিল, মোটামুটি ভালো লেগেছে। সবথেকে আমার ভালো লেগেছে সকালের ওই চার্চের যে ওদের প্রেয়ার ছিল, আর যে জিসাস ক্রাইস্ট রিলেটেড যেই কথাগুলো বলছিল সেগুলো শুনে ভীষণ ভালো লাগছিল আমাদের। তো সেটাতে বেশ একটা মনে শান্তি এসেছে। এটাই বেশ ভালো ছিল। আর এই সন্ধেবেলার টাইমটাতে গেলে, হ্যাঁ, শুধু সন্ধ্যের টাইমটাতে যাও, লাইটিং কিছুটা দেখো, টুকটাক সন্ধ্যের টাইমে কিছু মুখরোচক কিছু খাও, ফিরে আসো, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ এক্সট্রা অনেকটা টাইম এখানে স্পেন্ড করার মতো আহামরি কিছু ছিল না। আমাদের বেশ খানিকক্ষণ ওয়েট করার পরে আমাদের কলিগরাও চলে এসেছিল, ওদের সঙ্গে মিট হয়ে গেছিল। বাট একটা জিনিস হয়েছিল, আমরা সবাই ফটো ভিডিও এইসব করতে করতে আমরা সব ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছি। দুজন, আমি আর বাকর পেছনে পড়ে গেছি। আর আর কয়েকজনকে খুঁজে পাচ্ছি না, ওরা আমাদের পেছন দিকটাতে ছিল না সামনে এগিয়ে গেছে, বুঝতে পারছি না। আর আমরা যেই রোডটা ধরে এসছিলাম না ডমিনোজের দিকে, ওই রাস্তাটার অর্ধেকে মানে অ্যালেন পার্কের এই ঠিক এই জায়গাটাতে গিয়ে ওরা ঘুরিয়ে দিয়েছে, মানে সোজা ওইটা রাস্তাটাকে বন্ধ করে দিয়েছে। ওখান থেকে আর সোজা যেতে পারবো না, ওখানে ব্যারিকেড করে দিয়েছিল। যার জন্য আমরা বুঝতে পারছি না কি করব, কিভাবে বাড়ি ফিরবো, কোথা থেকে কি ওলা বুক করব, ওলা বা উবের বুক করবো। তো যাই হোক, এখান থেকে পুলিশরাই আমাদেরকে দেখিয়ে দিল যে এইভাবে যেতে হবে। তো আমরা যাই হোক অ্যালেন পার্কটা ক্রস করেই আমাদের আর যারা ছিল, যাদেরকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, ওদেরকে খুঁজে পেয়েছি, দেখা হয়েছে। তো লাইটিংগুলো খুব ভালোই ছিল, ভালো লেগেছে, দিনটা খুব ভালো কেটেছে। আর সবথেকে যেটা বেশি ভালো লেগেছে, আমি রাতের তিলোত্তমা যেটাকে বলে, রাত্রে কিন্তু কখনো রাতের কলকাতা দেখিনি। তো ফেরার পথে তো এই জায়গাটায় যে অ্যালেন পার্কের এখান থেকে বেরিয়ে লাস্টে আমরা ওখান থেকে ওলা বুক করেছিলাম। তো ফেরার পথে ওটা তো জাস্ট একদম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে আসলো, মানে একদম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ব্যাক সাইড থেকে ফ্রন্ট সাইড অব্দি পুরোটা ঘুরে এসেছি। এত ভালো লাগছিল, আমি ফার্স্ট টাইম যেহেতু দেখলাম। আর সত্যি রাতের তিলোত্তমা এত যে সুন্দর সবাই বলে। আর এইরকম লাইটিং দেখতে দেখতে আসলাম, লাস্টে আমার এটাতেই মন ভরে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে বাঁদিকে আইটিসি রয়্যালস পড়লো, আরও চারিদিকে লাইটিং, সব মিলিয়ে দুর্দান্ত কেটেছে দিনটা। আপনাদেরও কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। অ্যান্ড আমার চ্যানেলে নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, স্টে টিউন।